Welcome back, student of our Anekant Education Society's Tuljaram Chaturchand College, Baramati. Here I am Prof.Garadade S.H. In last lecture, we start lesson number 10, which is a magnetic field due to electric current. In the last lecture, we just discuss a point which is magnetic force due to straight wire, magnetic force due to arbitrary wire, cyclotron accelerator, and torque produced on a current loop. Now, today we discuss about a point which is a magnetic field due to electric current, which is also known as Biot-Savart Law. We know that magnetic field is to be produced when an electric current flows through the conductor. That conductor may be circular type conductor, or it may be circular coil, circular wire, or it may be straight conductor or straight wire. Now imagine if a circular coil carrying conductor in clockwise direction, then around its magnetic fields, means magnetic lines of a force are produced. We know that in a region magnetic lines are present, we say that it is a magnetic field. Means it is clear that when current flows through the conductor, magnetic fields are produced. Here circular coil is to be red in color, current is to be shown to you, and around it these are the magnetic lines of force is to be produced. Now in a straight conductor, if we imagine a straight wire and current through that wire is to be passed, then around it there are the number of magnetic field lines are produced. Means according to right hand rule, we have to detect its direction of magnetic field. Now let's start Biot-Savart Law. Consider this picture, or from this picture now we clear that what is exact Biot-Savart Law. Biot-Savart Law is important, or it is used to find or calculate the magnetic field. Now here an arbitrary wire is shown to you, okay, of its length L, means there is a any shaped wire having infinite length, or length of that wire is to be considered, which is a small l. Now here a small element of wire is to be considered, that is a part of wire having a very small length, therefore it is to be considered as a dl, or small length. Now current in this wire is to be flowing in a direction, means now we have to take vector of small element, which is dl bar. Why we consider dl bar? Because in a wire current flows through in a direction of length of wire, therefore here we consider length of wire is a vector quantity, hence it is a dl bar. Now we calculate magnetic field, but here is the infinite length of wire, therefore now just focus throughout that wire just a small part, which is a dl. Therefore first we need, there is a magnetic field is produced around that small length or small element dl, which is to be considered db. म्हणजे सुरुवातीला आपण या टोटल लेंथ असणाऱ्या एल वायर पैकी आपण सुरुवातीला छोट्याशा घटकासाठी, छोट्याशा स्मॉल पार्ट साठी त्याचं नाव दिलं डीएल, आणि त्या डीएल मधून जर करंट आय फ्लो होत असेल तर त्याच्या भोवताली जी मिळणारी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती डीबी कन्सिडर केली. म्हणजे सुरुवातीला आपण फक्त या स्मॉल एलिमेंट भोवताली निर्माण होणारी
छोटीशी मॅग्नेटिक फील्ड डीबी डिटरमाइन करणार. देन एकदा ती डीबी मिळाली तर या डीबीची व्हॅल्यू पुटअप करून आपल्याला असणाऱ्या या फायनाइट लेंथसाठी फायनल म्हणजेच टोटल मॅग्नेटिक फील्ड मिळेल. देअरफॉर इफ वी कॅल्क्युलेट the small value of magnetic field dB at any point, then we have to determine magnetic field or net magnetic field, which is a B. But according to law or experimentally, it is clear that magnetic field dB is to be produced by the flow of electric current, and it is given as. Therefore, now dB is to be produced at any point when current flows through small element dl, that which is given as mu 0 by 4 pi I dl sin theta divided by r square. Now it is called as equation number 1, and now it is a Biot-Savart law. Means according to Biot-Savart law, magnetic field produces due to flow of electric current from a small element, and it is given as. Now here from that equation it is clear that magnetic field is depend upon four quantities. One is current, another small element dl, which is the length of that element, angle between the element and the where point magnetic field is to be determined, that is sin theta, and there is a r is to be considered, means at which point magnetic field is to be determined, and r is the distance between that point. Means magnetic field is directly proportional to current, small element, sine of the angle theta, and inversely proportional to square of distance between the magnetic field and small element. Now theta is the angle between dl bar and r bar. dl हा तर वायरवरचा छोटासा पार्ट आहे. r हा ज्या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड मिळणार आहे त्या ठिकाणी तो पोझिशन वेक्टर कन्सिडर केला आहे. म्हणजे वायर पासून ठराविक अंतरावरती कोणत्या डायरेक्शनला किंवा कोणत्या बाजूला किती डिस्टन्सवरती मॅग्नेटिक फील्ड मिळणार आहे म्हणून त्या ठिकाणी तो r कन्सिडर केला आहे. म्हणजेच हा जो साइन थीटा अँगल घेतला आहे हा साइन थीटा अँगल ह्या दोन वेक्टरमधला घेतला आहे. एक आहे डीएल इलेमेंट आणि दुसरा आहे आर म्हणजे पोझिशन फॅक्टर, ज्या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करणार आहे. आता या ठिकाणी आणखी एक कॉन्स्टंट आला आहे जो म्यू 0 घेतला, म्यू 0 बाय 4 पाय, किंवा म्यू 0 ची व्हॅल्यू जर कॅल्क्युलेट केली तर ती आहे 4 पाय इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर. या ठिकाणी हे जे कॅल्क्युलेशन केलं आहे SI नीटचं या फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू पुटअप करून केलं आहे. आपल्याला माहिती आहे डीबीचं SI नीट मॅग्नेटिक फील्ड टेस्ला आहे, म्यू 0 बाय 4 पाय तर कॉन्स्टंट येईल, करंट आय, लेंथ डीएल, एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट जे मीटर. मी या ठिकाणी SI युनिटच्या व्हॅल्यू पुटअप केला तर आपल्याला एक म्यू 0ची व्हॅल्यू मिळेल आणि त्याचे SI युनिट अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करता येईल. आणि यालाच आपण म्हटलं आहे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. आता या ठिकाणी बायोसावर्ट क्लिअर झाल्यानंतर आपल्याला ज्या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड मिळणार आहे त्या ठिकाणचे डायरेक्शन देखील कॅल्क्युलेट करता येईल. म्हणजेच हा झाला वरच्या इक्वेशन नंबर 1चा वेक्टर फॉर्म. डीबी बार इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाय आय डीएल बार. वेक्टर क्वांटिटी कन्सिडर केली कारण ज्या दिशेने करंट फ्लो होतोच म्हणून त्या दिशेने कन्सिडर केलेला स्मॉल एलिमेंट हा डीएल बार कन्सिडर केला. आणि या ठिकाणी क्रॉस आर बार म्हणजे डीएल आणि आर या दोन कॉम्पोनंटचा जो काही प्रॉडक्ट आहे तो क्रॉस प्रॉडक्ट कन्सिडर केला जाईल कारण की ह्या दोन्ही क्वांटिटी या ठिकाणी वेक्टर कन्सिडर केल्या आहेत. म्हणून हा झाला या इक्वेशनचा म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डचा वेक्टर फॉर्म. आता आपल्याला जायचं आहे मॅग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करण्यासाठी किंवा याचं एक ॲप्लिकेशन आहे, ॲप्लिकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ. नाव there is a first application which is a magnetic field due to current in the straight or long wire. Now here picture is shown to you. In this picture just we consider this is a straight wire. Now this is a trace wire of length L. Now in this picture
we have to find magnetic field, which is net magnetic field at point P. Therefore, let's start such point. Now, from this picture, we consider a long wire length L carries a current I. To calculate magnetic field B at a point P, and now that point P is a distance at R. या ठिकाणी या वायर मधून फ्लो होणारा करंट I असेल, वायरची लेंथ L असेल आणि या वायरच्या भोवताली आपल्याला R एवढ्या डिस्टन्स वरती P पॉइंटला मॅग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करायचे आहे. मग मगाशी जसं बघितलं बायो-सावर्ट लॉ मध्ये सुरुवातीला आपण काय कन्सिडर केलं होतं की सुरुवातीला त्या वायर भोवती असणारा एक छोटासा पार्ट कन्सिडर केला होता ज्याचं नाव दिलं होतं स्मॉल एलिमेंट DL बार. तसंच या ठिकाणी या लॉंग वायर वरती किंवा या स्ट्रेट वायर वरील एखादा छोटासा पार्ट आपण कन्सिडर करणार आणि तो घेतला जाईल आपल्याला स्मॉल एलिमेंट DL बार. मग त्या DL बार एलिमेंट मधून फ्लो होणारा करंट म्हणजे ही क्वांटिटी घेतली जाईल I into DL बार. Now we know that initially first magnetic field is to be determined at point B. Therefore, now we have to consider there is a point of small element length DL. From that point, here is a point to be determined and small element dB is to be determined. Therefore, at point P, dB is to be calculated, but the distance from that small element to point P is to be now considered R. Therefore, now using Biot-Savart law, magnetic field is to be given as. Now, this is the equation according to Biot-Savart law. Just we put up the values of dB, which is at point P, which is mu 0 by 4 pi r dl sin theta by r square. Now, here there are the two parts because wire is now infinite, like so long wire, so long straight wire. Therefore, we can't determine the magnetic field due to that infinite length. Therefore, now that part is to be categorized into two sections. One is from that point, suppose this is central point of wire, we have to first determine the magnetic field which is of upper section, and if we add the magnetic field produced due to lower section, therefore now at point P, from the for small element DL, we have to calculate the magnetic field in both sections, which is from that point upper half part and from that point lower half part. Therefore, now equation becomes, आता या ठिकाणी बघा लक्षात येते का तुमच्या की P पॉइंटला आपल्याला अगोदर सुरुवातीला स्मॉल एलिमेंट साठी मॅग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करायचे आहे. मग P पॉइंटला सुरुवातीला P पॉइंट हा DB पॉइंट पासून, DB पॉइंट आपण या ठिकाणी कन्सिडर केलेला आहे बघा, अँगल थीटा हा कन्सिडर झाला त्या स्मॉल एलिमेंटची, तो त्या ठिकाणी R एवढ्या डिस्टन्स पासून आहे. मग अगोदर सुरुवातीला आपण हे इक्वेशन लिहिलं DBचा अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ. आता याच्यानंतर मला टोटल लेंथ साठी जर मॅग्नेटिक फील्ड काढायचे असेल कुठं P पॉइंटला, मग मी काय करणार की या पॉइंटला पण मी वायरचा सेंटर कन्सिडर करणार. या वायरच्या सेंटर पासून वरच्या अर्ध्या भागासाठी जी अर्ध्या भागाची लेंथ L कन्सिडर केले त्या भागासाठी अगोदर मी मॅग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करणार आणि तेवढीच मॅग्नेटिक फील्ड ही तिथून खालच्या भागासाठी असेल ती मॅग्नेटिक फील्ड मी परत कॅल्क्युलेट करणार आणि याचा अर्थ दोन्ही पार्ट मधली मॅग्नेटिक फील्ड जर ॲड अप केली तर आपल्याला त्या वायरची नेट मॅग्नेटिक फील्ड मिळेल. म्हणून आता इक्वेशन असा येईल टोटल मॅग्नेटिक फील्ड B ॲट अ पॉइंट P इज गिवन ॲज. आता P पॉइंटला मॅग्नेटिक फील्डचे इक्वेशन हे असं लिहिलं जाईल B बरोबर स्मॉल एलिमेंट DB साठी नंतर प्लस स्मॉल एलिमेंट DB साठी. आता हा स्मॉल एलिमेंट कसा कन्सिडर केला आहे तर या पॉइंट पासून, या सेंट्रल पॉइंट पासून वरचा भाग हा अर्धा जो DB जी मिळणारी मॅग्नेटिक फील्ड आणि दुसऱ्याच अर्ध्या खालच्या सेक्शन साठी होणारी मॅग्नेटिक फील्ड DB. इक्वेशन येईल 2 टाइम्स DB. क्लिअर. आता हे इक्वेशन लक्षात आलं असेल तर आता आपल्याला B ची व्हॅल्यू ऑलरेडी डिटरमाइन करता येईल कारण का आपण सबस्टिट्यूट केलेली व्हॅल्यू या ठिकाणी DB पुटअप केली तर म्हणजे B बरोबर आता इक्वेशन आलं 2 आणि ही जी टोटल व्हॅल्यू आहे ती DB ची आहे. म्हणजे आपला इक्वेशन असं आलं B is equal to 2 times integration mu 0 by 4 pi r dl sin theta by r square.
आता तेच इक्वेशन या ठिकाणी आपण कंटिन्यू करूया आणि सिम्प्लिफाय करूया. डायग्राम तीच आहे. या डायग्राममध्ये फक्त आता या ठिकाणी एल लेंथ कन्सिडर केली जी या पॉईंटपासून वरच्या बाजूला. ठीक आहे ना. मगाचं जे इक्वेशन कन्सिडर केलं फक्त मगाच्या इक्वेशनमध्ये हा जो इथं 2 × dB होता आणि μ0/4π होता तो 2 या ठिकाणी कॅन्सल झाला आणि डिनॉमिनेटरला 2π आला. क्लिअर. इक्वेशन आलं μ0I/2π × इंटिग्रेशन dl sin θ अपॉन r². आता आपल्याला या ठिकाणी व्हॅल्यू पुटअप करावं लागतील म्हणून आपण डायग्रामचा विचार करूया. फ्रॉम फिगर वी नो दॅट L. Now if we imagine this is a triangle, one side of that triangle is a L, hypotenuse R, and another side of that triangle is a capital R. Therefore from that triangle we have to write R square equal to L square plus R square. That is R equal to square root of L square plus R square. And now it is important. Now here is a theta is shown to you. Okay, but this is a such angle is to be made for that point P due to small element dr. आता या ठिकाणी हा थीटा जो अँगल कन्सिडर केला हा स्मॉल एलिमेंटसाठी कन्सिडर केला पी पॉईंटसाठी. परंतु आपल्याला इथूनच्या या टोटल लेंथसाठी जर आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड कन्सिडर करायचे असेल तर हा ट्रायंगल आता आपल्याला इमॅजिन करावा लागेल. मग या ट्रायंगलमध्ये हा टोटल सेक्शनची लेंथ वाढत जाणार आहे. म्हणजे या लेंथचा विचार करण्यासाठी आपल्याला हा ट्रायंगल काय करावा लागेल कन्सिडर करावा लागेल. तर हा जो अँगल आहे ह्या ट्रायंगलमधला हा किती येईल तर हा तर थीटा आहे. म्हणजे इथूनचा हा या भागापुरता अँगल कन्सिडर केला तर तो फाय असेल. म्हणजे हा अँगल असणार आहे साइन पाय मायनस थीटा. कारण का वरच्या बाजूला थीटा माहिती आहे. हा या इथला अँगल काढायचा असेल तर टोटली राईट साईडला हा अँगल बनलेला 180 डिग्री. त्यामधून हा थीटा मायनस केला म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आली साइन पाय मायनस थीटा आला. आणि याचं फंक्शन आपल्याला माहितीच आहे साइन विच इज अ फ्रंट साईड डिवाइड बाय हायपोटेनस. देअरफॉर फ्रंट व्हॅल्यू आता या अँगलसाठी आपण फ्रंट साईड कन्सिडर केली कॅपिटल आर आणि याच्या बाजूचा हायपोटेनस हा कन्सिडर केला आर. मग आर ॲज इट इज पुटअप केला आणि ह्या स्मॉल आरची व्हॅल्यू या ठिकाणी वरच्या बाजूला आपण डिटरमाइन केली ती सबस्टिट्यूट केली म्हणून इक्वेशन अशा पद्धतीनं आलं की बी बरोबर μ0/2π इंटिग्रेशनमध्ये R × dl डिवाइड बाय रूट ऑफ R² प्लस L². ओके. आता या ठिकाणी ही व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करूया. बी या इक्वेशनमध्ये इक्वेशन नंबरमध्ये dl आणि साइन थीटा किंवा आरच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. मग आता इक्वेशन काय येईल बघा की वरच्या बाजूला dlची व्हॅल्यू पुटअप केली. सॉरी dl ॲज इट इज आहे. साइन थीटाची व्हॅल्यू फक्त पुटअप केली. बघा साइन थीटाची व्हॅल्यू काय आली R/r आणि स्मॉल आरची व्हॅल्यू या ठिकाणी कन्सिडर केली L² प्लस R². रिमेनिंग व्हॅल्यू कोणती आहे रिमेनिंग व्हॅल्यू ही R² आहे. म्हणजे या ठिकाणी R/r साइन थीटाची व्हॅल्यू पुटअप केल्यानंतर इक्वेशन बी अशा पद्धतीने आणि त्याचं सिम्प्लिफाईड फॉर्म या ठिकाणी आहे. याच्यामध्ये काय केलं आहे जो R आतमध्ये होता तो बाहेरच्या बाजूला काढला कारण का तो कॉन्स्टंट आहे. रेडियस त्या पॉईंटपासून जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे ते बदलणार नाही आहे. म्हणजे μ0/2π ॲज इट इज इंटिग्रेशनमध्ये झालं स्मॉल एलिमेंट dl कारण की ही लेंथ या ठिकाणी बदलत जाणार आहे आणि त्या प्रपोर्शनमध्ये आपल्याला बी चेंज होणार आहे म्हणून त्याला आपण चेंजिंग व्हॅल्यू म्हणूया आणि ती इंटिग्रेशनमध्ये आहे. आता डिनॉमिनेटरमध्ये काय केलं बघा जर हा ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय केला L² प्लस R² रूट काढून टाकलं तर ते 1/2 होईल आणि या ठिकाणी L² प्लस R² याचं पॉवर आहे 1 म्हणजे या ठिकाणी 1 + 1/2 सिम्प्लिफाय केलं तर ब्रॅकेट येईल L² प्लस R² ⁵/2. क्लिअर. नाव आता हे या ज्या व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केल्या होत्या ते कशासाठी कॅल्क्युलेट केल्या होत्या तर या बी इक्वेशनमधल्या साइन थीटाची व्हॅल्यू पुटअप करण्यासाठी किंवा साइन थीटाची व्हॅल्यू किती येईल त्यासाठी आपण हे सबस्टिट्यूट करून सिम्प्लिफाय केलं. तर आता या ठिकाणी आपल्याला आता अशा पॉईंटचा विचार करावा लागेल कारण सपोज आपण ही लेंथ वाढवत चाललो या पॉईंटपासून इथपर्यंत या पॉईंटपासून इथपर्यंत म्हणजे मिळणारी जी काही dl आहे ती मिळणारी dl कुठे मिळणार आहे तर या पॉईंटला मिळणार आहे. ही जी काही dl वाढवल्यानंतर मिळणारी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती मिळणार ह्या पी पॉईंटला.
म्हणजे या इंटिग्रेशनमध्ये लक्षात येईल तुमच्या चेंजिंग व्हॅल्यू ऑफ डी वी फाइंड द नेट मॅग्नेटिक फील्ड विच इज ॲट पॉईंट पी. देअरफॉर नाव वी फाइंड द अँगल फॉर दॅट पॉईंट पी विच इज हियर. आता पी पॉईंटला नेट मॅग्नेटिक फील्ड मिळणार आहे म्हणून आपण आता या ठिकाणी या पी पॉईंटचा इथला अँगल आपण इमॅजिन करणार आहे. आता या अँगलसाठी आपण एक फंक्शन जर इमॅजिन केलं टॅन थिटाचं, ते काय येईल बघा. टॅन थिटा कोणता घेणार, इथला. का घेणार तर पी पॉईंटला इकडं बदलत असणाऱ्या स्मॉल एलिमेंट डी एलमुळं रिझल्टंट लेंथ मिळेल आणि त्या रिझल्टंट लेंथमुळे आपल्याला रिझल्टंट मॅग्नेटिक फील्ड मिळेल म्हणून पी पॉईंटचा आपण आता अँगल कन्सिडर करतोय. नेट मॅग्नेटिक फील्ड पीला मिळणार आहे म्हणून त्या ठिकाणी अँगल चेंज होणार आहे म्हणून तिथली मॅग्नेटिक फील्ड आहे. मग या ठिकाणी फक्त फंक्शन आपण टॅन थिटाचं घेतला. टॅन थिटा इक्वल टू एल बाय आर. आपल्याला माहिती आहे टॅन थिटा फ्रंट साइड एल डिवाइड बाय नियर साइड आर. देअरफॉर नाउ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट एल इक्वल टू आर साइन थिटा. याच फॉर्म्युला आपण सिम्प्लिफाय केलं आणि याच्यावरून याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला डी एल जो येईल आर सेकंड स्क्वेअर किंवा सेक स्क्वेअर थिटा इंटू डी थिटा. आता परत एकदा या व्हॅल्यू मगाच्या वरच्या फॉर्म्युलामध्ये किंवा इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पुटअप केल्या. इक्वेशन नंबर 1 असंच होतं μ0 IR बाय 2π ॲज इट इज. या डी एलची व्हॅल्यू ही पुटअप केली आर सेकंड स्क्वेअर थिटा इंटू डी थिटा डिवाइड बाय. आता या ठिकाणी बघा हा जो ब्रॅकेट आहे ह्या ब्रॅकेटची परत व्हॅल्यू डिटरमाइन केली आणि ती पुटअप केली. आता एल स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय येईल तर या ठिकाणी एलची व्हॅल्यू माहिती आहे ते होईल आर स्क्वेअर टॅन स्क्वेअर थिटा. ती पुटअप केली आर स्क्वेअर टॅन स्क्वेअर थिटा प्लस हा रिमेनिंग राहिलेला आर स्क्वेअर इथला. क्लिअर. पण तो आहे असा पुटअप केला. हीच व्हॅल्यू या ठिकाणी सिम्प्लिफाय केली. वरच्या न्युमरेटरला आहे तसंच आर सेकंड स्क्वेअर थिटा इंटू डी थिटा डिवाइड बाय आर स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट टॅन स्क्वेअर थिटा प्लस 1 रेस्ट टू होल ब्रॅकेट 3/2. आता सिम्प्लिफाय काय केलं याच्यामध्ये तर या ठिकाणी या दोन टर्ममधून आर स्क्वेअर हा कॉमन काढला. आर स्क्वेअर बाहेर आला. रिमेनिंग व्हॅल्यू टॅन स्क्वेअर थिटा प्लस 1. परत हा ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय केला तर या ठिकाणी आर स्क्वेअरची 3/2 पॉवर घेतली म्हणजे आर स्क्वेअरला 3/2 न मल्टिप्लाय केलं तर 2 2 कॅन्सल होईल आणि रिमेनिंग व्हॅल्यू कोणती शिल्लक राहिली आर क्यूब. म्हणून या ठिकाणी बघा आर क्यूब सेपरेट केला. तसंच रिमेनिंग ब्रॅकेटमध्ये राहिलेल्या व्हॅल्यूचं पॉवर 3/2 येईल म्हणजे आर स्क्वेअर इंटू टॅन स्क्वेअर थिटा प्लस 1 डी रेस्ट टू 3/2 म्हणजे ह्या व्हॅल्यू जस्ट वरचा ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय केल्यानंतर मिळतील. आता हेच इक्वेशन पुढं कंटिन्यू करूया जे मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायरचा. या ठिकाणी परत तोच फॉर्म्युला मगाचा घेतला आपण आणि या फॉर्म्युला परत सिम्प्लिफाय केला तर या ठिकाणी बघा आता फक्त जस्ट हे मॅथमॅटिक्स आहे किंवा जस्ट आपण फॉर्म्युले पुटअप करूया. आता या ठिकाणी आर आणि आर क्यूब मधला एक आर कॅन्सल झाला. डिनॉमिनेटरला आर स्क्वेअर शिल्लक राहिला. वरी आहे तसंच सेकंड स्क्वेअर किंवा सेक स्क्वेअर थिटा डिवाइड बाय फक्त जस्ट वी पुट अप द व्हॅल्यूज ऑफ टॅन स्क्वेअर थिटा. वी नो द व्हॅल्यू ऑफ टॅन स्क्वेअर थिटा इज sin square theta divided by cos square theta plus 1 as it is. Okay, clear? Just we put up the values of tan square theta is sin square theta upon square theta. Now, on simplifying, we get now formula of sin square theta is 1 upon cos square theta. Okay, and here just simplify first this bracket. Cross product of this sin square theta here denominator 1 plus cos square theta numerator 1. Cross product of these two we have to get sin square theta plus cos square theta and denominator part cos square theta into 1 means now on simplifying these multiplication or this bracket we get such part which is sin square theta plus cos square theta upon cos square theta. या ठिकाणी 1 upon cos square theta ही व्हॅल्यू पुटअप केले सेक स्क्वेअर थिटाची. या ठिकाणी परत हा पार्ट सिम्प्लिफाय केला μ0 आय कारण या ठिकाणी बघा बाहेरच्या बाजूला आर अपॉन आर स्क्वेअर परत आर कॅन्सल झाला म्हणजे न्युमरेटरला निघून गेला डिनॉमिनेटरला एक आर शिल्लक राहिला. तूच फक्त या ठिकाणी μ0 अपॉन 2πr इंटिग्रेशनमध्ये बघा आता 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर ॲज इट इज. वी नो दॅट साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा व्हॅल्यू 1
and denominator remaining term cos square theta, but power of that cos square theta is raised to 3 by 2. Now on simplification, now that denominator part is shift or goes to upper side, which is a cos cube theta. Here just simplifying, cos square theta raised to 3 by 2, 2 gets cancelled, remaining cube is to be here and it to be given as cos cube theta divided by, here numerator part is 1 upon cos square is written as cos square theta. Therefore now B is equal to mu 0 I divided by 2 pi I into bracket cos theta into d theta. Now it is final equation. Now आता इथपर्यंत आपण हे मॅथमॅटिक्स सोडवलंय. या इक्वेशन मध्ये आपल्याला कंडिशन पुटअप केल्यानंतर आपल्याला पी पॉइंटला मॅग्नेटिक फील्ड किती आहे ते लक्षात येईल. बघा आता या ठिकाणी या वरच्या इक्वेशन मध्ये म्यू 0 आय डिवाइड बाय 2 पाय आर ॲज इट इज. फक्त आता इंटिग्रेशन घेतलं कॉस थिटाचं जे आलं साइन थिटा. मग आता मगाशी आतापर्यंत या ठिकाणी या इंटिग्रेशन मध्ये कुठेही लिमिट टाकलेलं नाही. ॲक्च्युअली हे लिमिट आहे, परंतु या ठिकाणी ह्या व्हॅल्यू आपल्याला घेतले नाहीत. याचं कारण काय, तर या ठिकाणी मला ते डायरेक्टली लास्ट स्टेजला फक्त त्या ठिकाणी पुटअप करायचं, जेणेकरून हे थोडक्यात तुम्हाला सांगता येईल. कारण का सगळीकडे हे लिमिट लिहित बसायचं 0 to इन्फिनिटी. या 2-3 स्लाइडमध्ये ते बसत नाही आहे, म्हणून ते कॅन्सल केलं. आणि हे लक्षात घ्या की प्रत्येक ठिकाणी हे लिमिटचा विचार असणार आहे आणि लिमिटची व्हॅल्यू आहे 0 to इन्फिनिटी. म्हणजे आता विचार असा केला की या ठिकाणी या मॅग्नेटिक फील्डला आपल्याला डिटरमाइन करायचं होतं पी पॉइंटला. पी पॉइंटचा सुरुवातीचा अँगल म्हणजे कमीत कमी लेंथ किती होती सेंटरला जी 0. आणि जर आपण इन्फायनाइट लेंथ वाढवत गेलो, स्मॉल एलिमेंट हा खूप दूर अंतरावरती आहे किंवा इन्फायनाइट लेंथवरती आहे असं कन्सिडर केला, तर पी पॉइंटचा अँगल हा वाढत जाईल. तो 0 पासून जास्तीत जास्त राईट अँगल ट्रायंगल बनेल, म्हणजे तो मॅक्झिमम अँगल बनेल 90 डिग्री. लक्षात येते का बघा. ही कंडिशन फक्त या लास्ट स्टेजला पुटअप करण्याचं कारण की या ठिकाणी प्रत्येक इंटिग्रेशनला या व्हॅल्यू मला पुटअप करता येत नव्हत्या, म्हणून मी फक्त फायनल स्टेपला पुटअप केलं. ॲक्च्युअली ह्या सर्व इंटिग्रेशनमध्ये तुम्ही कन्सिडर करा, पण 0 का, तर सेंटर पॉईंट पासून इन्फायनाइट लेंथसाठी अँगल किती बनेल, तर तो मॅक्झिमम 90 डिग्रीज होईल. तुम्ही विचार करून बघा की पी पॉइंट हा त्या लेंथच्या जवळ कन्सिडर करा, फार क्लोज टू कन्सिडर करा, आणि त्या पॉईंटपासून तुम्ही एक लाईन ओढण्याचा प्रयत्न करा, तो मॅक्झिमम अँगल हा 90 डिग्री असेल. ठीक आहे. तर आता या ठिकाणी या 90 डिग्रीची व्हॅल्यू पुटअप केली. बी बरोबर म्यू 0 बाय 2 पाय आर इंटू साइन ऑफ, हे लिमिटची व्हॅल्यू पुटअप केला साइन 90 मायनस साइन 0 साइन 91 साइन 0 0 व्हॅल्यू पुटअप केल्यानंतर आपल्याला एक फॉर्म्युला मिळेल, आणि हा फॉर्म्युला असेल B इज इक्वल टू म्यू 0 आय डिवाइड बाय 2 पाय आर. आणि यालाच आपण म्हणणार आहे की दिस इज द इक्वेशन फॉर मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कॅरिंग अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर. दिस इज द रिझल्टंट value of magnetic field at a point D due to a straight wire. Clear? Now a next point, which is a force of attraction between two long parallel wires. दोन वायर्स ज्या इन्फायनाइट लेंथच्या आहेत आणि त्या दोन वायर पॅरलल आहेत. तर या दोन वायरमध्ये मजेशीर असणारा एक कन्सेप्ट या ठिकाणी आहे. या दोन वायरमध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसं प्रोड्यूस होत आहे बघूया. कन्सिडर देर आर टू लॉन्ग पॅरलल वायर्स सेपरेटेड ॲट अ डिस्टन्स डी. या ठिकाणी तुम्हाला पिक्चरमध्ये कन्सिडर केलेला आहे की हा वरची एक वायर आहे आणि खाली एक या ठिकाणी सेकंड वायर आहे. या दोन वायरमध्ये डिस्टन्स डी असेल आणि ह्या वायरमधून फर्स्ट वायरमधून फ्लो होणारा करंट I1, सेकंड वायरमधून फ्लो होणारा करंट I2 कन्सिडर केला. लेट करंट फ्लोज थ्रू these wires to be I1 and I2 if these wires are parallel, long and separated by distance D. Now we know that magnetic field B produced due to current flows through the first conductor is. आता या ठिकाणी आपण असं कन्सिडर करूया की फक्त पहिली वायर या ठिकाणी प्रेझेंट आहे आणि फर्स्ट वायरमधून हा करंट या दिशेने फ्लो होत आहे.
मग आपल्याला माहिती आहे की अकॉर्डिंग टू राईट हँड रूल इफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन अ डिरेक्शन देन मॅग्नेटिक फील्ड इज टू बी प्रोड्युस्ड. अकॉर्डिंग टू राईट हँड रूल आपल्या लक्षात येईल की मॅग्नेटिक फील्ड जी प्रोड्यूस होणार आहे याच्या भोवताली सर्क्युलर आणि या पॉइंटला म्हणजे या प्लेनला इनवर्ड होणारी असणार आहे. म्हणजे आता सेकंड कंडक्टरच्या दिशेने येणारी म्हणजे ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट फर्स्ट थ्रू द कंडक्टर then magnetic field produces and direction of magnetic field is inward to the plane of that second conductor. आता या ठिकाणी ही झाली डायरेक्शन आहे मॅग्नेटिक फील्डची अकॉर्डिंग टू राईट हँड रूल. ॲक्च्युली आपण आताच डिटरमाइन केलं होतं की एखाद्या कंडक्टरमधून करंट फ्लो होता असेल, तो कंडक्टर स्ट्रेट वायर असेल तर त्याच्या भोवताली मिळणारी मॅग्नेटिक फील्ड किती आहे. तर आताच डिटरमाइन केलेलं होतं बी म्यू 0I/2πr. दिस इज मॅग्निट्यूड. नाव आता याला फक्त आपण इमॅजिन केलं, बीच्या ऐवजी B1 इमॅजिन केलं. कारण का तर हा फर्स्ट कंडक्टर आहे, याच्यामुळे या ठिकाणी प्रोड्यूस होणारी मॅग्नेटिक फील्ड ही B1 असणार आहे. त्याची व्हॅल्यू ही पुटअप केली, आयच्या ऐवजी लिहिलं आपण I1. आता असं इमॅजिन करूया की आता सेकंड कंडक्टरचा विचार करूया. नाव सेकंड कंडक्टर experience a force that is to be considered as F2. आता सेकंड कंडक्टर का फोर्स एक्सपिरियन्स करेल. कारण बघा याच्या अगोदर तुम्ही प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये फोर्स ड्यू टू स्ट्रेट वायर कन्सिडर केलेलं आहे, ते इक्वेशन डिटरमाइन केलेलं आहे. डायरेक्टली या ठिकाणी आपण याचा विचार करूया. हा सेकंड कंडक्टर ॲक्च्युली तो फर्स्ट कंडक्टरच्या मुळे निर्माण झालेल्या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये आहे. मग मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन या कंडक्टरला इनवर्डकडे आहे आणि हा सेकंड कंडक्टरमधून फ्लो होणारा करंट हा याला परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे जेव्हा एखादा कंडक्टर दुसऱ्या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये राईट अँगल असेल किंवा परपेंडिक्युलर असेल तर तो कंडक्टर फोर्स एक्सपिरियन्स करतो. लक्षात येते का बघा. एखादा वायर एखादी कंडक्टर मटेरियल एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये राईट अँगल असेल तर ती वायर फोर्स एक्सपिरियन्स करते आणि त्या फोर्सची व्हॅल्यू ही अशा पद्धतीने घेतली जाते. या ठिकाणी एक्सपिरियन्स होणारा तो कंडक्टर F इज अ फोर्स, आय त्या कंडक्टरमधून फ्लो जेव्हा करंट फ्लो होईल तेव्हा बी तो कोणत्या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये आहे आणि L इज द लेंथ ऑफ दॅट कंडक्टर. म्हणून या ठिकाणी आपण जस्ट या फॉर्म्युलेला इमॅजिन केलं. फोर्स जो एक्सपिरियन्स करणार आहे तो सेकंड कंडक्टर केव्हा तर त्या सेकंड कंडक्टरमधून करंट इफ I2 इज फ्लोज बट नाव दॅट सेकंड कंडक्टर इज विदिन द मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर विच इज अ नाव B1 and L is the length of that conductor. Therefore put up those values. B1 ची व्हॅल्यू या ठिकाणी पुट अप केली, I2 करंट फ्लोइंग थ्रू सेकंड कंडक्टर. B1 ची व्हॅल्यू इक्वेशन वरच्या वरून सबस्टिट्यूट केली आणि इक्वेशन मिळालं आपल्याला F इक्वल टू I2 म्यू 0I1/2πd इंटू L. अर्थात या इक्वेशनला आपण आणखी सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला अशा पद्धतीने एक इक्वेशन मिळेल जे F2 बरोबर म्यू 0I1I2/2πd इंटू L. म्हणजे जो कंडक्टर फोर्स एक्सपिरियन्स करणार आहे त्या कंडक्टरवरती मॅग्निट्यूड कंडक्टरचा मॅग्निट्यूड कशावरती अवलंबून असेल तर फ्लो होणाऱ्या दोन कंडक्टरच्या करंटच्या व्हॅल्यू एवढा आणि त्या कंडक्टरमध्ये किती डिस्टन्स आहे डी सेपरेटेड डिस्टन्स आणि त्या कंडक्टरची लेंथ. पण आता आपण असं इमॅजिन केलं की प्रत्येक वायरवरचा जो काही पॉईंट आहे each point which is on the wire is to be experienced a force, therefore we have to determine force per unit length. इमॅजिन केलं 10 सेंटीमीटरची वायर आहे तर 10 सेंटीमीटरवरील प्रत्येक पॉईंट 1 सेंटीमीटर असेल 2 असेल 1.5 असेल म्हणून त्या ठिकाणी फोर्स पर युनिट लेंथ हा कन्सेप्ट येईल. म्हणजे त्या वायरचा प्रत्येक घटक प्रत्येक पोर्शन प्रत्येक पॉईंट हा फोर्स एक्सपिरियन्स करेल आणि त्याची व्हॅल्यू असेल म्यू 0I1I2/2πd. आता याच फोर्स पर युनिट लेंथ आपण असं कन्सिडर करू शकतो F' आणि याची डिरेक्शन आपण फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूलनुसार घेऊ शकतो जी असेल ती डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू
फर्स्ट कंडक्टर. आपण फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँडचा जर स्टडी केला असेल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूलनुसार आपण फर्स्ट फिंगर करंटची डायरेक्शन इमॅजिन करतो, मिडल फिंगर मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन इमॅजिन करतो आणि त्या ठिकाणी थंब जो आहे थंबचं जो ज्या दिशेने पॉईंट होतो त्या दिशेने फोर्स एक्सपिरियन्स बाय दॅट कंडक्टर असं कन्सिडर करतो. म्हणून या ठिकाणी जर I2 कंडक्टर I1च्या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये असेल आणि याच्यामधून करंट पास केला तर I2 कंडक्टर हा वरच्या दिशेने टू फर्स्ट कंडक्टर हा फोर्स एक्सपिरियन्स करेल ज्याची डायरेक्शन फर्स्ट कंडक्टरच्या दिशेने असेल आणि याच डायरेक्शनला किंवा याच फोर्सला मॅग्नेटिक फॉर्ममध्ये आपण F21 असे लिहूया. फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाय सेकंड कंडक्टर टू फर्स्ट कंडक्टर. सिमिलरली आता फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हे सेकंड कंडक्टरचं फर्स्ट कंडक्टरची कोणत्या दिशेने आहे आणि किती आहे कन्सिडर केला. सेम आपण असंच फोर्स ऑफ किंवा फोर्सची व्हॅल्यू आपण काढू शकतो जी फर्स्ट कंडक्टरची. आतापर्यंत आपण सेकंड कंडक्टरची फोर्सची व्हॅल्यू किंवा फोर्सची डायरेक्शन कॅल्क्युलेट केली, तशीच आपल्याला फर्स्ट कंडक्टरवरती एक्सपिरियन्स होणाऱ्या फोर्सची व्हॅल्यू काढता येईल. ना फर्स्ट कंडक्टर एक्सपिरियन्स ऑफ फोर्स दॅट इज F1 ही देखील व्हॅल्यू तशीच येईल कारण का तो देखील कंडक्टर फोर्स एक्सपिरियन्स करेल. फोर्सची व्हॅल्यू पुटअप केली I1 B2 × L. आता पहिला कंडक्टर केव्हा फोर्स इमॅजिन करेल किंवा एक्सपिरियन्स करेल तर तो दुसऱ्या म्हणजे सेकंड कंडक्टरमुळे प्रोड्यूस होणाऱ्या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये जेव्हा असेल तेव्हा. म्हणजे ना फर्स्ट कंडक्टर विल एक्सपिरियन्स द मॅग्नेटिक फील्ड and if current flowing through that first conductor then first conductor also experience a force which is given by I1 B2 × L. Just put up the value of B2, simplify equation F1 which is again we have to write force per unit length म्हणजे पहिला कंडक्टर देखील प्रत्येक पोर्शन वरती फोर्स एक्सपिरियन्स करेल त्याची व्हॅल्यू μ0 I1 I2 divided by 2πd येईल. याचा अर्थ आपण मगाची इक्वेशन जे बघितलं होतं F2/L आणि आता जे इक्वेशन आपण ऑब्झर्व करतोय F1/L यांच्या मॅग्निट्यूडमध्ये काही फरक नाही आहे. फर्स्ट कंडक्टर जेवढा फोर्स एक्सपिरियन्स करेल तेवढाच सेकंड कंडक्टर हा देखील फोर्स एक्सपिरियन्स करेल, मात्र यांच्या डायरेक्शनमध्ये अपोजिशन आहे. सेकंड कंडक्टर हा टू फर्स्ट कंडक्टरने फोर्स एक्सपिरियन्स करत होता आणि आता फर्स्ट कंडक्टर बघा हा डायरेक्ट टू सेकंड कंडक्टरने तो बिहेव करत आहे. याचा अर्थ जरी मॅग्निट्यूड यांच्यामध्ये सारखं असलं F21 or F12 but there is a opposite direction therefore we have to write F1 is equal in magnitude but there is minus sign is shown to you which is opposite in direction. Therefore we have to clear that there is a nature of the force is if two parallel wires carrying currents in the same direction then force are produced and which is as attractive type of a force. क्लिअर झालं. जर दोन्ही वायरमधून सेम दिशेने करंट फ्लो होत असेल तर त्या दोन्ही वायर्समध्ये प्रोड्यूस होणारा जो काही फोर्स आहे तो फोर्स अट्रॅक्टिव्ह टाईप असेल. म्हणजेच या ठिकाणी त्या दोन वायर एकमेकाकडे येण्याचा प्रयत्न करत असतील म्हणजे नेचर त्या दोन वायर्सवरती असणाऱ्या फोर्सचे अट्रॅक्टिव्ह टाईप आहे. याच्या विरोधात जर त्या दोन वायर्समधून फ्लो होणारा करंट याची पोलॅरिटी चेंज केली, करंट हा अपोजिट डायरेक्शनने कन्सिडर केला तर निश्चित फोर्सची मॅग्निट्यूड बदलणार नाही, मात्र फोर्सचं नेचर बदलेल आणि ते नेचर असेल त्या दोन वायर्स एकमेकाला रिपल करण्याचा प्रयत्न करतील. म्हणून फॉर पॅरलल करंट्स नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रॅक्टिव्ह अँड फॉर अँटी पॅरलल द नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव्ह. क्लिअर? ओके. Now we are going to next point which is a magnetic field produced due to a current in a circular arc of a wire. आता मगाशी आपण मॅग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन केली ती स्ट्रेट वायरसाठी. आता आपण मॅग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करणार आहे ते देखील वायरसाठी, मात्र तो वायरचा एक पार्ट कन्सिडर केला जो सर्क्युलर आर्क कन्सिडर केला आहे. Therefore, let's consider a circular wire of length AB carries a current I which is as shown in a figure. या ठिकाणी बघा हे पिक्चर दाखवले. या पिक्चरमध्ये हा जो पार्ट आहे हा एक
सर्क्युलर पार्ट कन्सिडर केलाय जो करंट कॅरिंग वायरचा. ओके, आता या ठिकाणी आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड शोधायचे आहे. मॅग्नेटिक फील्ड सुरुवातीला आपण बायो-सॅवर्ट लॉमध्ये पण कन्सिडर केलं होतं की बायो-सॅवर्टनी स्मॉल एलिमेंटसाठी स्मॉल व्हॅल्यू ऑफ डी बी कन्सिडर केलं होतं. तसेच या ठिकाणी स्ट्रेट वायरच्या ॲप्लिकेशनमध्ये देखील आपण सुरुवातीला स्मॉल एलिमेंटसाठी आपण मॅग्नेटिक फील्ड कन्सिडर केली होती. सिमिलरली या ठिकाणी देखील सर्क्युलर वायर जरी असली तर सर्क्युलर वायरवरती हा दाखवलेला छोटासा पोर्शन आहे, त्या छोट्याशा पोर्शनला आपण डी एल म्हटलं आहे आणि या डी एलमुळं आर एवढ्या डिस्टन्सवरती पॉईंट ओला डी बी व्हॅल्यू मिळणार आहे. म्हणून फर्स्ट वी हॅव टू नो दॅट value of small magnetic field at point O due to small element dl is mu 0 by 4 pi I dl cross r by r square. We know that it is a vector form of dB. Now magnetic form mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square. Now we know that at each point or any point for that small element magnetic field is produced which is at right angle. Therefore, now we have to consider angle for that angle of theta which is 90 degree which is in between dl and cross of r. इथे क्लिअर होईल बघा, हा r अँगल r आणि dl मधला हा अँगल असणार आहे तो 90 आहे. म्हणून या ठिकाणी sin 90 ची व्हॅल्यू पुटअप केली, dB ची व्हॅल्यू मिळाली mu 0 by 4 pi I dl by r square. आता आपण काय करणार आहे की आपल्याला आता टोटल मॅग्नेटिक फील्डकडे जायचं आहे, रिझल्टंट मॅग्नेटिक फील्डकडे जायचं आहे. आपण हे जे इक्वेशन सिम्प्लिफाय केलं आहे कोणासाठी, परत एकदा स्मॉल एलिमेंटसाठी. मग आपल्याला ही लेंथ जर आपण वाढवत गेलो तर रिझल्टंट व्हॅल्यू देखील आपल्याला ओ पॉईंटला मॅग्नेटिक फील्ड वाढत जाईल. म्हणजे जस्ट आपण इंटिग्रेट करणार कधी तर टोटल मॅग्नेटिक फील्ड बी ॲट अ पॉईंटला डिटरमाइन करण्यासाठी. ओ पॉईंटला मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजेच इंटिग्रेशन ऑफ डी बी येईल. इंटिग्रेशन कुठून कुठपर्यंत तर वायरचे लेंथ दिले फ्रॉम पॉईंट ए टू पॉईंट बी. Starting point A, final point B. In between, we have to integrate or we have to change the length of that wire. Therefore, changing value of dB is to be determined. Therefore, B is equal to, as it is, just put up the value of dB. Then simplifying, we get magnetic field for that point which is B equal to mu 0 by 4 pi I dl by sin theta. Just value put up केली, mu 0 by 4 pi इंटिग्रेशनच्या बाहेर हा आय ची व्हॅल्यू, कारण का तो कॉन्स्टंट आहे, फक्त व्हॅल्यू रिमेन शिल्लक राहील कारण का ही डी एल व्हॅल्यू चेंज होते कुठून कुठेकडे तर पॉईंट ओ टू पॉईंट बी. देअरफॉर डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वेअर. नाउ दॅट आर स्क्वेअर आर इज टू बी फिक्स, देअरफॉर दॅट कॅन बी टेकन आउटसाइड टू इंटिग्रेशन रिमेनिंग ओनली ॲज डी एल. आता आपल्याला डी एलची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार आहे कारण का आर कॉन्स्टंट आहे, आय कॉन्स्टंट आहे. मग डी एलची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी परत या डायग्रामचा विचार करूया. या डायग्राममध्ये ही व्हॅल्यू आपल्याला काढायची, याला आपण आर्क म्हणूया, थोडा वेळ एस म्हणूया. आपल्याला माहिती आहे आर्क ए बी और एस इज इक्वल टू रेडियस इन टू दॅट अँगल. जर आपण याला आपण एक सर्कल इमॅजिन केला, या सर्कलमध्ये आपण ही जर रेडियस कन्सिडर केली आणि रेडियसने केलेला हा अँगल थीटा कन्सिडर केला तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे आर्क ए बी और आर एस इक्वल टू आर इंटू थीटा. देअरफॉर जर एसला आपण लेंथ कन्सिडर केला, कारण का आर्क ए बी ही डी एल लेंथ घेतली म्हणून डी एल जास्तीत जास्त लेंथ कुठपर्यंत येईल तर ए बी पर्यंत येईल. म्हणून आपण असं लिहू शकतो की डी एल बरोबर आर इंटू थीटा. म्हणजे आता डी एलची व्हॅल्यू पुटअप करूया. डी एलची व्हॅल्यू पुटअप केली आर इंटू थीटा, सिम्प्लिफाय केली. परत बघा आता या ठिकाणी हा आर डिनॉमिनेटर आर स्क्वेअर म्हणजे हा कॅन्सल झाला, 1 अपॉन आर शिल्लक राहिला इंटू डी थीटा. देन बी इक्वल टू म्यू 0 आर ॲज इट इज 4 पाय इंटू आर इज ॲज इट इज ओनली इंटिग्रेशन ऑफ दी थीटा इज टू बी कन्सिडर्स थीटा. बघा आता हे अँगल वाढत जाणार आहे, तो किती असणार आहे तर काहीतरी काहीतरी सर्टन अँगल असेल. म्हणून हा जो डी थीटाचं इंटिग्रेशन घेतलं तर तो फायनल अँगल असेल, म्हणून तो थीटा कन्सिडर केला. इट शुड बी इन रेडियन. देअरफॉर नाउ वी हॅव टू ऑब्टेन अ कंडिशन. आता या ठिकाणी
या छोट्याशा आर्कसाठी आपल्याला कंडिशन मिळाली, एक फॉर्म्युला मिळाला जो बी बरोबर बी इज इक्वल टू म्यू 0 by 4 pi I by r small r into theta. Now we have to imagine magnetic field at the center of for full circle of wire. आता हे इमॅजिनरी पार्ट केला होता सर्कलचा, पण आपण जर असं इमॅजिन केलं हे सर्कल एक फुल सर्कल आहे असं कन्सिडर केलं तर फुल सर्कलसाठी आपल्याला माहिती आहे हा अँगल किती येईल, हा थीटा किती असतो, 360 degree. Therefore now substitute value of that which is a 2 pi, that is 2 pi radian. Therefore mu 0 r divided by 2 pi r now get cancelled, 2 pi into 4 pi. Now formula becomes b equal to mu 0 by 2 I by r. Now this is the final equation for that circular coil or an circular conductor. Okay, it is clear. This is the condition for magnetic field produced by current in the circular arc of a wire. Now, thank you.